تصور کریں کہ دنیا کی سب سے اونچی فلک بوس عمارت 5 منزلہ انگوٹھی سے گھری ہوئی ہے، آسمان میں 550 میٹر اوپر۔ یہ دبئی سرکل کہلانے والے شہر دبئی کے لیے تازہ ترین آئیڈیا ہے۔ دبئی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے مشہور ہے، لیکن کیا یہ سرکولر فلک بوس عمارت واقعی مضبوط ہے؟ مشہور اسکائی لائن میں کیا ایسا کچھ کبھی بنایا جا سکتا ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو لائک کرنا یقینی بنائیں اور فائنڈر فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔ دبئی نے پچھلی 4 دہائیوں میں سب سے زیادہ انقلابی تبدیلیاں کی ہیں۔ شہر بہت عرصہ پہلے ایک وسیع صحرا تھا، تاہم جو درمیان میں تیل کی دریافت کے ساتھ بدل گیا۔ اس کے بعد سے دبئی ایک بے مثال تعمیراتی مہم چلا رہا ہے جس میں کچھ کا عروج دیکھا گیا ہے۔ دنیا کے مشہور ترین مقامات میں سے یہ شہر اب برج العرب کا گھر ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کا پہلا 7 ستارہ ہوٹل، دنیا کا سب سے بڑا ایکویریم، سب سے بڑا فیرس وہیل اور بلند ترین فلک بوس عمارت برج خلیفہ۔ دبئی کی تبدیلی کا پیمانہ دیکھ کر گونجنے والے میٹروپولس کے لیے کوئی خیال بہت دور کی بات نہیں لگتا ہے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ان دا اسکائی، ان سب کے بارے میں ان کا سب سے پاگل خیال۔ دبئی سرکل۔ دبئی کی تجرباتی آرکیٹیکچر فرم سپیس نے ایک منصوبہ بنایا ہے دبئی سرکل کے لیے، جو بنیادی طور پر آسمان میں ایک دیوہیکل انگوٹھی ہے۔ 3 کلومیٹر چوڑا انگوٹھی برج خلیفہ کو گھیرے میں لے گی اور آسمان میں پڑوس کے طور پر کام کرے گی۔ اس خیال کے پیچھے ماہر تعمیرات نجمس چودھری اور نیلز ریمس ہیں، جو ایک ڈیزائن بنانا چاہتے تھے دبئی کی ہمیشہ پھلتی پھولتی اسکائی لائن کا متبادل۔ کمپنی کے انسٹاگرام پیج پر یہ تصور ہے۔ اس مخمسے کے جواب کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ رہنے کی اہلیت کو برقرار رکھتے ہوئے گنجان تعمیر کیسے کی جائے۔ آرکیٹیکٹ اسے اواحد اور غیر مربوط بلندیوں کا متبادل کہتے ہیں۔ زیادہ تر میٹروپولیٹن علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تصور کو مدد سے زندہ کیا گیا آرکیٹیکچرل رینڈرنگ فرم کی، جس نے کچھ دلکش مثالیں تخلیق کی ہیں کہ کس طرح ڈاؤن ٹاؤن سرکل حقیقت میں کس طرح نظر آئے گا۔ باہر سے دبئی سرکل نظر آتا شہر کی سڑکوں کے اوپر لٹکی ہوئی ایک بڑی انگوٹھی کی طرح سے انگوٹھی کی شناخت کی جا سکتی ہے، جہاں تک یہ اپنے 3 کلومیٹر کے دائرے میں تمام ڈاؤن ٹاؤن دبئی کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین سے 550 میٹر بلندی پر بنایا گیا یہ ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے بھی اونچا ہوگا۔ مسافر معطل پوڈس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کر سکیں گے۔ وہ نیچے شہر کے 360 منظر پر قبضہ کرتے ہیں۔ عمارت کا اندرونی حصہ دفتر کی جگہ فراہم کرے گا، ثقافتی علاقے اور رہائش تمام پیشکشوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسکائی پارک نامی ایک مسلسل گرین بیلٹ کے ساتھ رنگ کے 2 الگ الگ حصے مل گئے۔ اندر اسکائی پارک کے رہائشی مختلف قدرتی ماحول کا تجربہ کریں گے، جیسے وادی، ریتیلے ٹیلے اور مختلف پودوں کے پودے۔ پورے ڈھانچے کو 5 کی حمایت حاصل ہوگی۔ بڑے بڑے ستون جن کے اڈے خالی جگہوں کے اندر آرام کر رہے ہیں، صرف ہونے کے بجائے کنکریٹ کے ڈھانچے ستون سموگ فلٹرنگ ڈیزائن کا استعمال کرتے ہوئے ہوا صاف کرنے والے کے طور پر کام کریں گے۔ سپیس کے ذریعہ تخلیق کیا گیا ان ستونوں کی مدد سے آرکیٹیکٹس دبئی کو لفافہ کرنا چاہتے ہیں۔ مائکرو آب و ہوا کے اندر ڈاؤن ٹاؤن، جو گرم موسم میں شہر کو زیادہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ تو کیا دبئی سرکل بنانا ممکن ہوگا؟ یہ تجویز ہمیشہ کے لیے رہے گی کی طرف سے آن لائن ڈالی گئی تصویری رینڈرنگ نے فوری طور پر بات چیت شروع کر دی۔ کچھ اسی طرح کی تعمیر کی قابلیت کئی مبصرین نے بجا طور پر اس کی نشاندہی کی۔ تھوڑی مدد کے ساتھ ہوا میں اونچی چیز بنانے میں مشکلات۔ بعض نے اسے ایک کہا خیالی تصور، جبکہ دوسروں نے مشورہ دیا کہ یہ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تاہم کہ خاص طور پر یہی وجہ ہے کہ یہ بلیو پرنٹ سامنے آئے تھے۔ اس منصوبے کے پیچھے لوگ شروع کرنا چاہتے تھے شہری زندگی کے مستقبل کے بارے میں گفتگو۔ نجمس چودھری کا کہنا ہے کہ فرم وعدہ کر رہی ہے مستقبل کے لیے پائیدار شہر اور ڈاؤن ٹاؤن سرکل ہے۔
कोई ऐसी चीज जो लोगों को शहरी तरक्की पर नजरसानी करने, शहर की भीड़ पर दोबारा गौर करने पर उकसा सकती है। मुबस्सरीन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि इस तसव्वुर पर अमल दरामद के लिए बहुत दूर का पिल साबित होगा, जल्द जाहिर होने वाला मुस्तकबिल। ताहम ये दुबई के लिए तजवीज़ करदा पहला गैर मुल्की ख्याल नहीं है। इसके अलावे एक तजवीज़ चांद से मशाबे गुंबद नुमा रिजोर्ट्स का एक सिलसिला पहले ही सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। मंसूबा साजों ने पहले ही चांद के लिए दुबई पर्ल की मिसाली जगह के तौर पर शनाख्त कर ली है। रिजोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कुरा होगा। डाउन टाउन दुबई सर्किल सिर्फ एक इजाफा है दुनिया के इस हिस्से के लिए गैर मामूली तामीराती मंसूबों की फहरिस्त। अगर दुबई सर्किल वाकई तसव्वुर के मरहले से आगे बढ़ता है तो ये कुछ शक्ल इख्तियार करेगा। इसी तरह के दरमियानी हुआ की तामीर के साथ मौजूदा ढांचे से मुतासिर और एक तरमीमी सर्कुलर डिज़ाइन। मिसाल के तौर पर दुबई पहले ही घर है दुनिया की सबसे लंबी कैंटिलीवर इमारतों नूनगोना की लिंक एक आसमानी पोडियम है जो दो टावरों को जोड़ता है। 6 लेन वाली शाहरा के दोनों तरफ तामीर किया गया। इसे जमीनी सिरे से 100 मीटर ऊपर उठाया गया था और 220 मीटर की लंबाई के लिए चलता है। सिंगापुर का मरीना बे सैंड्स एक और प्रोजेक्ट है जहां 200 की ऊंचाई पर 3 इनफरादी टावर मुंसलिक हैं और 340 मीटर लंबा स्काई पार्क पर भी कुछ ऐसा ही मुशाहिदा किया जा सकता है। चोंग किंग चीन में रेफल्स सिटी प्रोजेक्ट है। ये 8 फलक बोस इमारत 300 मीटर की खुसूसियात पर मुश्तमिल है। लंबा उफ़ुकी स्काई बुर्ज जिसे क्रिस्टल कहा जाता है जो ऊपर की 4 फलक बोस इमारतों को जोड़ता है। सबसे वाज़ेह फ़र्क यह है कि जब हम दरमियानी हुआ की तमीरात का मुशाहिदा कर सकते हैं जो मुआविन ढांचे दुबई सर्किल को ले जाने वाले 5 सतूनों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इतनी वसी इमारत के लिए 5 सतूनों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। आम आर्किटेक्ट उसे एक खलाई जहाज की तरह तसव्वुर करते हैं जो उसके साइज के लिहाज से बहुत हल्का हो सकता है, अंदर बहुत सारी खोखली जगह के साथ। जब हम सिर्फ इस मंसूबे की शक्ल को देखते हैं तो दुबई सर्किल के सबसे करीब एप्पल पार्क है। उसे खलाई जहाज का उर्फी नाम दिया गया है। इसके सर्कुलर डिज़ाइन और दुबई सर्किल के लिए तजवीज़ करदा बहुत सी खुसूसियात की वजूहात हैं। अलबत्ता एप्पल पार्क की अंगूठी का तवाफ दुबई सर्किल का सिर्फ निस्फ है और इसके ऊपर एप्पल पार्क आसमान में आधे किलोमीटर ऊपर की बजाय ज़मीन पर है, जबकि वहां मौजूदा इमारतें हैं जो दुबई सर्किल जैसी चीज़ को मुतासिर कर सकती हैं। इस तसव्वुर को हकीकत में बदलने के लिए इंजीनियरिंग को वाज़े चैलेंजेस पर काबू पाना है। 21वीं सदी में दुबई की तरक्की को देखें तो आर्किटेक्चरल जंगली ख़यालात को भी मुस्तरद करना मुश्किल है। शहरी मनसूबाबंदी के मुस्तकबिल पर तवज्जो देने के लिए अभी दुबई सर्किल के पीछे लोग लाने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने ये तसव्वुर कोविड-19 के तनाजुर में डिज़ाइन किया। वबाई मर्स को एक ऐसी इमारत का तसव्वुर किया जो शहरी मनसूबाबंदी के सबसे बड़े मसाइल का ख्याल रखे, जैसे भीड़, आलूदगी और खुराक की पैदावार। इस तरह की एक तजवीज़ बुर्ज खलीफा के लिए बेहतरीन मंजिल थी क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची फलक बोस इमारत है और तवज्जो तलब है। हो सकता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में वाक़े न हो, लेकिन न्यूयॉर्क, टोक्यो या मुंबई जैसे बड़े शहरों के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत का आगाज कर सकता। अगर वाकई सर्किल जैसी इमारत मौजूद होती तो शहरियत बहुत मुख्तलिफ नजर आएगी। कम भीड़ वाली सड़कें और साफ हुआ ऐसे नताइज हैं जिनका हर कोई खैर मुकद्दम करेगा। ये ख़ास तौर पर मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए मुफीद होगा जो कि भीड़ और समोग जैसे मसाइल का मुकाबला बाकी दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा है। इस तजवीज़ के साथ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स को एक बातचीत शुरू करने की उम्मीद है और ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब सर्किल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अब बुर्ज खलीफा के अर्द गिर्द देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह के पागल आइडिया के बारे में एक वीडियो देखना चाहते हैं तो अब सऊदी अरब में डी लाइन के बारे में हमारी वीडियो देख सकते हैं।